Come to Jesus. Come to Jesus. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus died for you. Jesus died for you. Jesus paid for you. Jesus paid for you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Espíritu Santo. Santo. Jesús te llama. Jesús te llama. Esposo Jesús. Esposa de Jesús. Thank you, Jesus. Holy Spirit, come up to here. Holy Spirit, touch all the brother, this church. Holy Spirit, touch each other, each person to each heart, please. Jesus' name, Amen. 아멘, 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 아멘. 오늘은 Salvation and Eternal Life입니다. 166가고요. Salvation, Beda, Eternal. 구원과 영생입니다. 우리가 하나님 예수 그리스도 피로 예수님을 믿어 구원과 영생을 얻었지만 우리가 어떤 구원에 있는지 다시 이렇게 말씀으로 확인할 수 있는 귀한 시간을 하나님께서 허락하셨습니다. There are three stages of faith. 믿음은 세 가지의 단계로 이렇게 말씀을 할 수가 있는데요. God is good, resurrect and life. 하나님은 부활과 생명의 하나님이십니다. 아멘. The salvation that God gives is life and resurrect. 구원을 주시는 하나님은 생명과 부활이십니다. 아멘. Those who participate in the first resurrection are the bride of Christ and the heir of eternal life. 첫째 부활에 참여하는 자는 그리스도의 신부이며 아멘. 영생의 후사입니다. 아멘. No amount of earthly wisdom or power can save us. 이 땅의 지혜와 능력으로는 우리를 구원할 수 없습니다. 아멘. People cannot attain the glory of God even through holiness, goodness. 사람의 경건과 거룩함으로는 하나님의 영광에 도달할 수 없다고 아멘. 아멘. 롬 23에서 로마서 3장 23절에서 말씀하셨습니다. 아멘. Salvation is only by grace and can be received through faith. 구원은 은혜와 믿음으로 받습니다. 아멘. 은혜는 하나님께서 핏값으로 치러주셔서 우리는 거저 받은 게 은혜입니다. 아멘. 오직 그것을 믿을 때, 믿음으로 그 은혜를 믿을 때 우리가 구원을 받는다고 말씀하고 계십니다. 아멘. 아멘. 이 셀베이션은 믿음은 세 가지 단계로 구분할 수가 있는데요. 이스라엘의 믿음, 이스라엘의 믿음은 예수님이 오시기 전에 하나님만 알 때에 종의 영을 통하여서 동물의 피를 통하여서 구원을 받은 것이 이스라엘의 믿음입니다. 그리고 제자의 믿음이 있는데 제자의 믿음은 예수님의 하나님의 말씀으로 하나님 제자들을 말씀으로 가르쳤지만 그들은 성령을 받기 전이어서 인간의 생각으로 인간의 혼으로 그들의 믿음을 받아들였습니다. Disciple of faith is before Holy Spirit come. 예수님의 말씀은 생명의 말씀이지만 성령 받기 전에 혼으로 믿음이 Disciple of faith 제자의 믿음입니다. Holy Spirit of faith 성령의 믿음은 예수님께서 죽고 부활하시고 성령을 받으라 하신 후에 우리에게 성령이 임하셨을 때 성령의 믿음이라고 말씀을 하고 계십니다. 아멘. 이 이스라엘의 믿음은 첫 번째로 For Abraham and Old Testament people, the
condition of salvation is faith. 아브라함과 구약의 구원의 조건도 믿음입니다. 아멘. 신약의 구원의 조건도 믿음입니다. 아멘. 오직 믿음으로만 구원을 얻습니다. 아멘. 이것은 구약과 신약이 동일합니다. 로마서 3장 23절에 오직 믿음으로 구원을 받는다고 말씀하고 계십니다. Those who have hope for him to the come and have received his testimony through faith are Old Testament. 바라고 믿음으로 구약의 성도들은 믿음의 증거를 받았습니다. 아멘. 아멘. 구약의 성도들은 오직 바라본 멀리 오실 예수님을 바라봄으로 구원의 믿음의 증거를 받았습니다. Although they did not see Jesus, 예수님을 만나지는 못하였습니다. They believed and entered into land of salvation through hope, but they not born again by the Holy Spirit. 그들은 믿고 바람으로 구원의 반열에 들어갔으나 그들은 성령으로 거듭나지 못하였습니다. 그들은 예수도 만나지 못하였고 더욱더 성령으로 거듭나지 못하였습니다. For the redeemer and salvation of the mankind, God called Abraham and blessing Israel, but the rock of salvation is Jesus Christ. 인류의 구원과 대속함을 위하여 아브라함을 부르셨고 이스라엘 백성을 축복하였지만 오직 믿음의 구원의 반석은 오직 예수 그리스도이십니다. 이것이 아브라함의 믿음이라고 말씀하고 계십니다. 두 번째로 제자들의 믿음인데요. 제자들의 믿음은 The 12 disciples follow Jesus and carry out their ministry. 12 제자들은 예수님을 따랐고 예수님의 사역을 감당하였습니다. But when their lives were in danger, all of them denied it and run away. 목숨이 위험할 때는 그들은 예수님을 부인하고 도망갔습니다. 이것이 혼으로 믿는 믿음입니다. Although they saw Jesus believe in him and love him, they love him. They could not overcome authority of death with his soulish faith. 그들은 예수님을 만났고 사랑하고 따랐지만 혼의 믿음으로는 사탄마귀의 권세를 이길 수가 넘어갈 수가 없다고 말씀하고 계십니다. 예수님께서 오신 후에 제자들에게 말씀으로 내 말은 영이요 생명이다. 예수님의 영의 말씀, 생명의 말씀을 제자들을 가르치고 양육하였지만 그때는 성령이 오시기 전이기 때문에 그들의 생각으로 혼으로 믿었기 때문에 그들은 이 사탄마귀의 권세를 뛰어넘지 못하였고 육신의 목숨이 어려울 때는 부인하고 도망갔다고 이 성경은 말씀하고 계십니다. Because it was sin, they run away to the weakness of flesh. 그들은 육신이 연약하여 죄를 짓고 도망하였습니다. 이것은 자범죄, 하나님께서 용서하는 죄. 이것은 회개하면 용서받는 죄입니다. Jesus called the disciples again and give them grace. 이건 육신이 연약하여 죄를 진 죄이기 때문에 예수님께서 다시 제자를 부르시고 다시 은혜를 주셨습니다. As Jesus ascending to heaven, he said, "Receive
the Holy Spirit 아멘. on the day of Pentecost. The Holy Spirit came to all the saints. 예수님께서 하늘에 올라가실 때 성령을 받으라. 아멘. 이 오순절날 성령이 우리 모든 예수를 믿는 자에게 임하였다고 말씀하고 계십니다. 이렇게 예수님께서 부활하시고 십자가에 죽고 부활하시고 하늘나라 올라가셨을 때에 성령을 약속하셨고 약속 따로 예수님은 우리에게 축복을 하실 때 먼저 약속한 He promised first and He blessing to us. Holy Spirit come out when we believe. We believe all the believers saints give Holy Spirit. Because He promised us. 이것이 성령께서 우리에게 약속 따라 오셨습니다. Believer must be born again by Holy Spirit. 믿는 자는 반드시 성령을 받아야 된다고 사도행전 19장에서 말씀하셨고요. 그러나 성령을 받고 믿었고 성령 신녀를 받은 자라 할지라도 The Bible mentioned the sin of blasphemy against the Holy Spirit in various ways. 성령을 받고 나서 성령을 방해하고 성령을 거부하는 대적하는 많은 일이 있다고 성경은 말씀하고 계십니다. Only by Holy Spirit testimony of the Holy Spirit can one know that Jesus is the Savior and the God. 오직 성령의 증거만이 예수님이 하나님이시오 구원자이심을 증거하십니다. But is the word that even if one participate on the Holy Spirit and receive grace. 그러나 성령을 참여한 자라도 이 은혜를 받은 자라도 성령을 방해할 수 있다고 경고하고 있습니다. One can if fall in the blasphemy against the Holy Spirit and immediately obey the faith. 성령을 거부하고 믿음에 떨어질 수 타락한 자는 믿음에 떨어질 수 있다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 이것이 성령의 많은 구절에서 갈라디아 3장에서 또한 우리가 처음에 마태복음 3장에서도 계속 말씀을 하고 있습니다. 이 구약의 성도들은 종의 영으로 하나님을 믿었습니다. 두 번째로는 예수님께서 삼위일체 하나님을 증거하시고 계십니다. 세 번째로는 성령께서 마지막으로 은혜를 주셨습니다. 그러므로 지금은 은혜의 때요 구원의 때라고 지금이 성령 시대 때라고 말씀하고 계십니다. 구원과 영생에 대해서 성경 구절에 대해서 말씀을 하고 계시는데요. Matthew 12:31 And so I tell you every sin and blasphemy will be forgiven, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. 사람에게 지은 죄나 모독은 사함을 얻지만 성령을 모독한 죄는 사함이 없다. Anyone who speaks word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who spoke against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. 말로 인자를 거역하면 사하심을 받으나 이 말의 건세가 그만큼 중요해요. 말로
말이라 하면 마음에 속에 있는 것이 표현이 돼 나를 증거하는 거예요. 말은 그냥 아무런 능력이 없는 것이 아니라 내 속에 있는 것이 말이고 내 속에 있는 나를 증거하는 것이고 나를 표현하는 것이기 때문에 말로 예수님 인자를 거역하면 사심이 있대요. 그러나 말로 성령을 거역하면 사심이 없는데 이 세상과 오는 세상 죽은 다음에도 사심이 없다는 거죠. 이 세상에도 사심이 없고 죽은 다음에도 사심이 없다. 내세에도 사심이 없다. 성령님은 진리. 이 내세라 하면 우리가 성령님이 진리이신 성령님께서는 하시는 일이 예수님이 하나님이시라는 것을 증거하시는 분이 성령이기 때문에 이 성령님을 해방하고 거절하면 곧 예수님이 하나심이 아니라고 거절하는 거기 때문에 사심이 없다고 말씀하십니다. 근데 왜 인자 예수님을 거역하면 왜 사심이 있을까요? 이것은 예수님은 하나님이시지만 그것이 은혜로 우리에게 영으로 가르쳐줬지만 그것은 예수님은 이 땅에 오셨기 때문에 하나님이시라는 것을 증거하였으며 혼으로 믿은 사람은 혼으로 믿고 연약하여 죄를 진 것은 사심이 있으나 성령으로 죄를 지었을 때는 하나님의 대적했을 때는 예수님이 육체를 빼앗아 사람을 대적한 거랑 똑같기 때문에 그것에 대해서는 사심이 있으나 하나님을 대적했을 때는 사심이 없다. 성령님을 대적했을 때는 사심이 없다고 마태복음 12장에서 말씀을 하고 계십니다. 제네시스 3:15 In will put enemy between you and the woman and between you offspring and her. He will crush your head and you will strike his heel. 여자와 원수가 되며 여자의 후손이 너의 머리를 상하게 할 것이며 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 아담을 통하여서 예수님의 복음이 증거되었습니다. 아담은 오실 예수님의 길을 준비한 자이고 또한 여자의 후손 예수님을 통하여서 사탄의 머리를 깨부신다고 아담을 통하여서 예수님의 복음이 이렇게 증거되었습니다. 제네시스 22 I will surely blessing you and make you descendants as numerous as the star in the sky and the sand of the seashore. Your descendant will be take possession of the cities of their enemy. 내가 너에게 복을 주는데 너희 자손이 하늘의 별 같으며 바다의 모래알 같으리라. 너희 자손, 여기서 너희 자손이라 하면 너희 자손을 통해서 대적의 성문을 차지하리라. 이 너희 자손은 여자의 후손 예수 그리스도께서 사탄의 대적, 사탄의 사망의 권세를 깨뜨린다고 아브라함을 통해서 오시는 예수 그리스도를 증거하였습니다. 구약은 아담을 통해서 예수를 증거하였으며 아브라함을 통해서 또한 오실 예수님을 증거하였습니다. John 8:56 Your father Abraham rejoiced at the seeing my day. He saw it and he was glad. 너희 아버지 아브라함. 이 구약 주시 사람들의 아버지는 아브라함입니다. 그러나 우리의 아버지는 누구십니까? Who is my father?
Jesus. 할렐루야. 우리의 아버지는 예수님이십니다. 아브라함은 기뻐하였고 그의 때 예수님의 오실 것을 기뻐하였고 그는 보았어요. 아멘. 그리고 기뻐하였다고 하였어요. 아브라함은 누구를 통하여서 예수님을 보았습니까? 아들 이삭을 통하여서. 예수. 아들이 없는 데서 있게 하신 창조주의 하나님을 이삭을 통하여서 보았고, 또한 죽은 자를 살리시는 아멘. 부활의 하나님을 이삭을 통하여서 아브라함을 보았기 때문에 아멘. 이 아브라함은 창조주 하나님과 부활주 하나님을 예수 그리스도를 이삭을 통하여서 보았다고 잔 8에서 말씀하고 계십니다. 아멘. 두 번째는 이 혼으로 믿는 믿음, 이 말씀하고 계시는데요. 예수님은 내 말이 영이요 생명이라고 말씀하고 계셨어요. 예수님이 복음의 시작이다. 복음이 예수님이고 영생이 예수님이십니다. 그 예수님께서 말씀하시기를 Yet to all who receive him, to those who believe in the name, he gives the right to become child of God. 누구든지 그를 영접하고 그의 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀의 권세를 주셨으니, 이 영의 말씀, 생명의 말씀을 받은 자라 할지라도 이게 성령으로 거듭나지 않았을 때는 영으로 혼으로 마음에 믿어 입으로 시인해서 구원의 반열에 들어갑니다. 로마서 8장 15절 For you did receive spirit that make you serve again to fear, but you receive spirit of sonship, and him we cry 아바 파더. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으니 아바 파더 지저. 우리가 아바 파더, 우리의 아버지라고 날마다 부르짖는다고 말씀하고 계십니다. 1 Corinthians 12 Therefore I tell you, no one who is speak by the Spirit of God say Jesus speak curse, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. 하나님의 영으로 말하는 자는 예수를 저주하는 자라 말할 수 없고, 오직 성령이 아니고는 예수를 주라고 말할 수 없다. 아멘. 예수를 주라고 하시는 분은 아멘. 할렐루야. 갈라티안 3장 3절인데요. 이것은 성령으로 거는 We born by Holy Spirit, but going to the flesh. 갈라디아 3장 3절은 이 사도 바울이 말씀하고 Are you so foolish? After beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by human effort? 어찌 그리 어리석으냐? 성령으로 시작하였다 육으로 마치겠느냐? 말씀하세요. So foolish. 너무 어리석다. 성령으로 시작했다. 육으로 끝났다. 성령으로 그 전에 갈라디아 3장에 너희가 구원을 받은 게 성령으로냐? 아멘. 육복으로냐? 아멘. 이렇게 아멘. 사도 바울은 물어봤어요. 생명의 성령으로 우리는 삽니다. 성령의 인도하심 따라 삽니다. 생명의 성령이 범만이 예수님께서 우리를 자녀 삼아주시되 우리를 끝까지 사랑하시는 하나님, 우리의 어떠한
의나 행위로 하나님께서 사랑하시는 거 아시고 아멘. 예수의 피를 믿은 자에게 생명과 성령으로 우리를 인도하시는 분이 예수님이십니다. 아멘. 이것이 성령으로 거듭난 자에게 주시는 축복인데요. 이 성령으로 거듭난 자가 성령의 인도함을 받지 않고 율법, 나의 행위로 하나님의 의를 드러내고 하나님의 구원에 이르기를 원하는 자가 되었다고. 죄와 사망에 빠진 자, 이 율법은요 죄가 드러나는 법이고요, 우리의 행위로는 죄 짓지 않는 사람이 없기 때문에 율법의 법에 들어가면 죄가 드러나며 죄가 드러나면 반드시 죄값을 치르며 사망에 들어갈 수밖에 없습니다. 아멘. 그런데 성령으로 시작하였다가 율법으로 돌아가니 이 말씀을 왜 하겠어요? 율법으로 돌아간 사람이 있기 때문에 이 말씀을 하지 않겠습니까? 1 John 5장 16, 1 John 5:16. If anyone see his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God give him life. Either it refer to those whose sin does not lead to death. 누가 사망의 죄에 이르지 아니하는 죄를 범하였거든 아멘. 구하라. 아멘. 그러면 그가 생명을 주고 아멘. 그 사망에 이르지 않는 죄를 범한 범죄자에게 생명을 주겠다. 아멘. 사망에 이르지 않는 죄가 있다는 거죠. 아멘. 아멘. There is the sin that leads to death. I'm not saying that you should pray about that. 사망에 이르는 죄를 범하거든 아멘. 내가 너에게 구하라고 말하지 않겠다 오 주여 아버지. 말씀하시는데요. 사망에 이르는 죄가 있고 사망에 이르지 않는 죄가 있다고 잔 프로스에서 말씀하고 계십니다. 잔이 누굽니까? 예수님께서 십자가에 돌아가실 때까지 마지막까지 예수님과 있던 잔이고요. 요한복음을 썼으며 잔 1, 2, 3를 쓴 분이, 그리고 요한계시록을 쓴 분이 요한이십니다. 사도 요한이십니다. 이 사도 요한이 분명하게 죄가 있는데 사망에 이르는 죄가 있고 이르지 않는 죄가 있다. 그러면 믿지 않는 자는 분명히 심판에 받을고 분명히 사망에 이릅니다. 그러나 믿지 않는 자는 성령을 받은 자가 아니에요. 믿지 않는 자는 예수님을 모르기 때문에 아니면 자기 의지로 거부했다 할지라도 성령을 받지 않은 자이기 때문에 이 자는 하나님께서 구하라고 우리가 믿지 않는 자를 위해서 구하지 않습니까? 그러나 여기 사망에 이르는 자는 구하지 말래요. 이 사망에 이르는 자는 성령을 받고 성령 해방죄에 들어간 자이기 때문에 저주에 들어간 자이기 때문에 이거를 구하지 말라고 이렇게 성령은 말씀하실 때 이 설명이 히브리 6장에 자세하게 써 있습니다. 이게 제 사망에 이르지 않는 죄가 무엇인가 이 히브리에 자세하게 설명이 되어 있어요. 히브리 6에서는 It is impossible for that who have once been enlightened. 한 번 빚을 받고, 빚이 누구십니까? 빚은 이 땅에 오신 예수 그리스도, 예수 그리스도가 생명의 빚입니다. 빚을 받았대요. 예수님의 빚을. Who have tasted heavenly gift. 하늘의 은사를 맛봤대요. Who have shared in the Holy Spirit. 성령에 참여한 바가 됐답니다. Who have tasted goodness of the word of God. 선한 하나님의 말씀을 맛을 봤대. 맛본 게 무엇이에요? 입으로 먹었다는 거예요. 우리는 예수의 피와 살을 먹은 자입니다. 우리는 예수의 피와 살을 먹었기 때문에 하나님의 선한 말씀을 맛을 본 자입니다. 예수의 피와 살을 먹은 자,
여기서 분명히 성경은 말씀하고 계세요. 아멘. 아멘. And the power of coming again. Yes. 내세의 능력. 아멘. 하나님은 이 땅에 사는 우리에게 내세의 능력을 주셨어요. 하나님의 능력에 임한 자는 내세의 능력이, 아멘. 하나님의 하늘의 능력, 예수의 능력을 우리는 가진 자입니다. 여기서는 예수의 빛을 받았고 하늘의 은사, 성령의 은사가 아멘. 병고침, 방언, 예언, 능력, 지식, 모든 영분별의 하늘의 은사를 맛본 자예요. 맛본 자며 성령에 참여한 바가 됐고 아멘. 예수의 피화살을 먹었어. 아멘. 말씀을 먹은 자예요. 우리는. 그리고 내세의 능력이 임한 자입니다. 믿는 자에게 이런 표적이 나타나니 뱀을 집으며 또한 모든 악한 자의 손을 얹은 즉 모든 사탄마귀가 떠나가며 병든 자가 고침을 받으며 이 내세의 능력이 임한 자입니다. 임한 자가 이것은 성령을 받았고 또한 성령을 받을 뿐만 아니라 또한 하늘의 능력, 하늘의 은사, 성령의 9가지 은사를 맛본 자입니다. 이 맛본 자가 if they fall away, 너 타락하면 주여. to be brought back to repentation, 다시 새롭게 하는 회개가 없으며 아멘. because to their loss they are crucified the Son of God all over again and subject him to horrible disgrace. 주여. 아버지. 아멘. 이렇게 능력을 받은 자가 타락하면 아버지. 이 타락한다는 거 점잖게 타락하지만 주여. 이것은 사망에 이르는 죄라고 주여. 요한 1서에서 말씀하십니다. 주여. 요한 1서에 사망에 이르는 죄를 히브리에서 이렇게 정확하게 표현을 하고 있습니다. 아버지. 그런 자는 하나님의 아들을 십자가에 다시 드러냈고 주여. 못을 박는다. 이 퍼블릭 디스그레이스가 공개적으로 내가 예수님이 있을까 없을까 내 속으로 하는 게 아니고 나는 믿긴 믿었는데 내가 하나님 자녀 맞아 이렇게 하는 것이 아니고 내가 죄를 졌는데 우리는 죄를 날마다 짓는 죄인입니다. 죄를 져서 하나님을 그 죄는 사망에 이르는 죄가 아니라고 부르며 이 죄는 드러냈고 공개적으로 하나님이 예수님이 아니시며 나의 구주가 아니다 이렇게 공개적으로 하는 거예요. 여기서 분명히 드러냈고 하나님을 십자가에 다시 목숨을 바꿨다고 이렇게 하는 거기 때문에 여기서는 히브리 6장에서는 사망에 이르는 자가 무엇인가를 정확하게 설명을 하고 있습니다. 성령 해방죄는 많은 오랫동안 신학자도 이랬다 저랬다 믿는 자도 헷갈리고 또한 우리도 이렇게 헷갈리는 어려운 부분인데 성령 해방죄는 성령의 은사는요 병고침의 은사나 이런 예배를 방해하는 자나 이런 자는 성령 해방죄라고 하지 않습니다. 많은 은사자들이 자기가 은사를 할 때 방해 세력을 성령 해방죄라고 이렇게 표현을 하고 있는데 그것은 성령의 은사는 진리가 아닙니다. 하나님께서 주시는 은사지요. 진리는 오직 예수님이 하나님이시다. 이것이 진리입니다. 진리는 말씀이 진리며 예수님이 진리시며 하나님이 진리시며 아버지와 나는 하나이다. 아들과 아버지는 하나이시며 아들은 예수님이 아버지이심이 하나님이심이 이것이 진리입니다. 이 진리는 나의 생명을 구원하는 것이 내가 사망에서 생명으로 옮겨지는 게 진리예요. 하나님의 사랑은 내가 사망에서 생명으로 옮겨지는 게 진리지. 성령의 은사는 골백보름 해도
내 사망에서 생명으로 옮겨지지 않습니다. 예스. 나사로는 예수님이 살렸어요. 그가 다시 죽나요? 안 죽나요? 아하. 이것은 생명이 아닙니다. 아멘. 하나님의 사랑은 아멘. 죽을 자가 사망에서 생명으로 아멘. 이 땅에서 하늘로 오직 하늘을 인도하시는 예수 그리스도만이 진리십니다. 아멘. 그래서 우리는 성령의 은사나 진리를 이렇게 성령 해방죄 이런 거를 하나님께서 다시 깨닫게 하여 주시고 말씀을 통해서 이렇게 아멘. 다시금 공부하게 하여 주신 하나님께 영광 돌리고 너무도 이 밥상교회는 감사합니다. 이렇게 말씀으로 날마다 세워주시는 이렇게 하나님께 영광 돌립니다. 할렐루야. 아멘. 아멘. Come to Jesus, glory of God. Hallelujah. Everybody, Thank you, all Jesus. together, let's together pray. 오메라 혼도 주여